Good morning, students. Good afternoon, students. So I'm going to explain about 7109 analog to digital conversion. It is nothing but a dual slope 12-bit analog to digital converter. Here, Intersil's ICL 7109 is a dual slope integrated analog to digital converters, and this ADC 7109 is nothing but a 12-bit analog to digital converter. It can support 8-bit or 16-bit or higher bit of microprocessor. అంటే మనకి ఏదైతే ఈ 7109 అని ఉందో that is nothing but 12-bit analog to digital converter. At the same time అది 8-bit microprocessor తోటి లేదా 16-bit microprocessor తోటి or అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న microprocessor తోటి it can compatible or it can interface. So it can interface with those microprocessors. మిగతా అదర్ 12-bit అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఈ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ కాస్ట్. అయితే ఈ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే స్లో ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము. కాకపోతే ఈ అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా ఉంటుందమ్మా. మనకి ఏదైతే డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఉందో ఆ డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ ADC ని యూజ్ చేసుకొని యాక్యురేట్ గా మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డ్యూయల్ స్లోప్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ ADC. At the same time, it is having some features. Those are nothing but it can be operated in the parallel mode or the serial output modes. And at the same time, it is having the differential input and differential references. It is having differential input and differential references. And it is having low noise. Nearly 15 millivolts of noise will be generated. It is very low noise. And at the same time, it is having low input current. So ADC 7109 అనేది dual slope or integrated type of analog to digital converter. ఈ dual slope or analog to digital converter అనేది ఏంటి అంటే it is a 12-bit ADC. And it supports the 8-bit or 16-bit or more than higher microprocessors, and it compatible with those microprocessors. మిగతా అదర్ 12-bit అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఇదేంటంటే ఈ కన్వర్టర్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ గివ్స్ ద యాక్యురేట్ అవుట్పుట్. అంటే మనకి ఏదైతే అనలాగ్ ఇన్పుట్ ని డిజిటల్ అవుట్పుట్ లోకి చేంజ్ చేస్తున్నామో ఆ డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, so it is having some more features. It can be operated in the parallel mode or serial mode, and it is having the differential input and differential references, and it is having the low noise with the low input current. And major ga enti ante ఇది 30 కన్వర్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్తుంది. అంటే కన్వర్షన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే కన్వర్షన్ డిలే అని చెప్పేసి అంటాం కదా, ఆ కన్వర్షన్స్ అనేవి 30 కన్వర్షన్స్ పర్ సెకండ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో Intersil's ICL is a 12-bit dual slope ADC. It is an integrated analog to digital converter, and it supports the 8-bit or 16-bit or higher order microprocessors, and these are used in the slow practical applications. And this is very low cost, and it gives the accurate digital output. Okay, so this is the block diagram for the dual slope or integrating ADC. This is the block diagram for the dual slope or integrating ADC. Here ఈ డ్యూయల్ స్లోప్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఏడీసీ లో మనకి ఉన్న యూజ్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ వచ్చిన డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది, నియర్ గా ఉంటుంది, అంటే మనకి ఈక్వలెంట్ గా ఉంటుంది డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్లాక్ లో మనకు ఒక స్విచ్ ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ స్విచ్. ఇది మనం స్విచ్ అని చెప్పేసి అంటాము. దీనికి ఒక ఎండ్ లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఒక ఎండ్ లో దిస్ ఎండ్ ఈజ్ input voltage, and this end is the reference voltage. మనకి ఈ స్విచ్ కి ఈ ఎండ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ ఈ ఎండ్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్. అయితే ఈ టూ ఎండ్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆపోజిట్ పొలారిటీస్.
వి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కైనా వి రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఏదైతే రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉందో ఏదైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఉందో ఈ రెండింటికి మనకి ఆపోజిట్ పొలారిటీస్ ఉంటాయి. ఇట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ పొలారిటీస్. ఎప్పుడైతే మన డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ADC లో ఒక స్విచ్ అనేది తీసుకున్నామో ఆ స్విచ్ కి వన్ సైడ్ వి ఇన్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటికి ఆపోజిట్ పొలారిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వి ఇన్పుట్ లో పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటే రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లో పాజిటివ్ ఉంటే రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లో నెగిటివ్ ఉంటుంది. సచ్ లైక్ an opposite polarities will be generated in dual slope or integrating type of ADC. In dual slope or integrating type of ADC. At the same time, ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ స్విచ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. By using this control, by using this circuit, we can control this switch. ఏదైతే ఈ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ADC ఉందో ఈ సర్క్యూట్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ స్విచ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మీకు V0 అని ఉందమ్మా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద V0 అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. V0 ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఈ V0 అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఏదైతే ఈ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చిన వోల్టేజ్ ఉందో ఆ వోల్టేజ్ అనేది దీని యొక్క క్యాథోడిక్ కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో ఇది యానోడ్ అంట, యానోడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. దిస్ ద యానోడ్. యానోడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యానోడ్ పాయింట్ లో మనకి ఏదైతే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫై యొక్క అవుట్పుట్ ఉందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఈ యానోడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దీని యొక్క క్యాథోడ్ అనేది అంటే ఇది క్యాథోడ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. క్యాథోడ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. ఎందుకు ఇక్కడ V0 వోల్టేజ్ అనేది యానోడ్ కి కనెక్ట్ చేసాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసరికి V0 గ్రేటర్ దాన్ 0. సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసరికి V0 లెస్ దాన్ 0. అంటే ఈ టూ కండిషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే V0 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుందో అప్పుడు దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది 1 జనరేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే V లెస్ దాన్ 0 అవుతుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 జనరేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ గనక 0 జనరేట్ అయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 జనరేట్ అయిందంటే మనం ఇక్కడ AND గేట్ ని యూజ్ చేసుకొని క్లాక్ పల్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం. AND గేట్ యూజ్ చేసుకొని క్లాక్ పల్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం. అంటే AND గేట్ లో ఒక ఎండ్ కి క్లాక్ పల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసాము, ఇంకొక ఎండ్ కి ఏదైతే ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫై ఉందో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫై యొక్క అవుట్పుట్ అనేది కనెక్ట్ అయింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు V0 లెస్ దాన్ 0 అయింది అంటే దీంట్లో 0 కంటే V0 అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది తక్కువ ఉందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే ఈ V0 వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 కంటే తక్కువ ఉంది. 0 కంటే ఈ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది తక్కువ ఉంది. అప్పుడు మనకి ఏం జనరేట్ అవుతుంది? అవుట్పుట్ ఇక్కడ 0 జనరేట్ అవుతుంది. 0 జనరేట్ అయింది అంటే మనకి AND గేట్ ఆపరేషన్ ఏంటి? ఏదైనా ఇన్పుట్ 0 అయింది అంటే అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? మనకి 0 అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చినా గానీ మనకి n బిట్ కౌంటర్ లోకి 0నే జనరేట్ అవుతుంది. క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చినా గానీ 0నే జనరేట్ అవుతుంది. సో మనకి ఏం కావాలంటే V0 గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 కంటే గ్రేటర్ దాన్ లో ఉండాలి. అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది 1 జనరేట్ అవుతుంది. అంటే అవుట్పుట్ 1 జనరేట్ అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇంటూ మనకి క్లాక్ పల్స్ ఏమవుతుంది? మనం ఏదైతే క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చామో ఆ క్లాక్ పల్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ క్లాక్ పల్స్ ఏం చేస్తున్నాం? మనం n బిట్ కౌంటర్ లోకి ఇస్తున్నాం. ఈ n బిట్ కౌంటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ని కౌంట్ చేసేసి మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఇచ్చామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ని కౌంట్ చేసేసి డిజిటల్ అవుట్పుట్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద దిస్ క్లాక్ పల్స్. అంటే ఈ క్లాక్ పల్స్ ని మనం AND గేట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి AND గేట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇస్తున్నాం. కాకపోతే ఈ కండిషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ సర్క్యూట్ ఒబే అవ్వాలి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం క్లాక్ పల్సెస్ ఇస్తున్నామో అప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి V0 గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ క్లాక్ పల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో క్లాక్ పల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. హియర్ క్లాక్ పల్స్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ AND గేట్. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? n బిట్ కౌంటర్ లో ఈ క్లాక్ పల్స్ యొక్క కౌంట్ అనేది కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఈ క్లాక్ పల్స్ యొక్క కౌంట్ అనేది కౌంట్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ సర్క్యూట్. ఈ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ అనేది ఈ స్విచ్ ని అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో ఉన్న అన్ని బ్లాక్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. ఆ స్విచ్ కి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఒక ఎండ్ లో ఉంటుంది, రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఒక ఎండ్ లో ఉంటుంది. ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అనేవి దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆపోజిట్ పొలారిటీస్. అంటే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ
పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆపోజిట్ పొలారిటీస్. ఈ స్విచ్ ని మనకి టోటల్ సర్క్యూట్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫై ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫై లో ఉన్న ఒక యానోడ్ కి V0 అనేది ఇస్తాము. అంటే దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్యాథోడ్ కి వచ్చేసరికి మనం గ్రౌండ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. V0 greater than 0, V0 less than 0. V0 greater than 0 అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ 1 అనేది జనరేట్ అవుతుంది. 1 జనరేట్ అయింది అంటే మనం AND గేట్ ని యూజ్ చేసుకొని క్లాక్ పల్స్ ని ఇవ్వాలి. ఒక ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము. సో ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ని ఇది కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ 0 కనుక జనరేట్ అయింది అంటే 0 ఇంటూ క్లాక్ అంటే మనం 0 అనే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు క్లాక్ పల్సెస్ ని ఇది కౌంట్ చేసుకోలేదు. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్. అందుకని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే ఈ సర్క్యూట్ స్విచ్ ఆన్ అవుతుందో, ఈ సర్క్యూట్ ఎప్పుడైతే స్విచ్ ఆన్ అయిందో అప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి V0 greater than 0 అనే కండిషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా దీంట్లో జనరేట్ అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. V0 greater than 0 అయినప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 1 అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ n బిట్ కౌంటర్ మనకి క్లాక్ పల్సెస్ ని కౌంట్ చేసేసి డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది. ఈ సెక్షన్ లో డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి రిసీవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ సర్క్యూట్. ఈ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దీంట్లో ఉన్న అన్ని బ్లాక్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డ్యూయల్ స్లోప్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఏడీసీ. దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. మేజర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే V0 greater than 0, V0 less than 0. అంటే ఎప్పుడైతే V0 greater than 0 అయిందో అప్పుడు అవుట్పుట్ 1 జనరేట్ అవుతుంది. ఈ 1 ఏం చేస్తామంటే AND గేట్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ఎండ్ అనేది 1 ఇస్తాము, ఇంకొక ఎండ్ అనేది క్లాక్ పల్స్ ఇస్తాము. అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ లో క్లాక్ పల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కౌంట్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ జనరేట్ అవుతుందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ని మనకి డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంటి అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ బై యూజింగ్ దిస్ 7109. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ ద ప్యారలల్ మోడ్ ఆర్ సిఎల్ అవుట్పుట్ మోడ్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది ప్యారలల్ మోడ్ లో ఉంటుంది లేదా సిఎల్ మోడ్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ లో నాయిస్ ఉంటుంది. ఈ సర్క్యూట్ లో లో నాయిస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లో నాయిస్ అనేది నియర్లీ 15 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉంటుంది పీక్ టు పీక్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పీక్ టు పీక్ 15 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కరెంట్, ఆ ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది 1 PA లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 0 అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కావాలి, అవసరం లేదు, సారీ, ఇక్కడ 0 అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ అప్ టు 30 కన్వర్షన్స్ పర్ సెకండ్. అంటే సెకండ్ కి వచ్చేసరికి 30 కన్వర్షన్స్ అనేది ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో కాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్లో ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్. These are used for the analog to digital converters. So first me గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే here dual slope integrating type of ADC is nothing but the accurate of ADC. It is nothing but the one of the accurate ADC, and you can observe the V reference voltage in this dual slope of integrating ADC. You can observe a switch. This is having the low opposite polarities. This are having the opposite polarities. And after that this switch is controlled by the circuit. ఎప్పుడైతే మనకి ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయిందో అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యానోడ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము, ఈ క్యాథోడ్ అనేది గ్రౌండ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ 2 కండిషన్స్, V0 greater than 0 అయినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది, V0 less than 0 అయినప్పుడు 0 అవుతుంది. 1 అయినప్పుడు ఏంటి అంటే మనం క్లాక్ పల్స్ అనేది AND గేట్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇస్తాం. అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ క్లాక్ పల్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ n బిట్ కౌంటర్ లో కౌంటింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ఆ క్లాక్ పల్స్ యొక్క కౌంటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిన్ కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఇస్ ద పిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ IC 7109, nothing but the dual slope or integrated type of ADC. ఈ dual slope or integrated type of ADC ఏంటి అంటే మనకి it is a 40 pin IC. It is a 40 pin IC dual inline package అంటాం. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 20 పిన్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ 20 పిన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ పిన్ వచ్చేసరికి మనకి గ్రౌండ్ పిన్. ఈ గ్రౌండ్ పిన్ is nothing but the inverse of power supply pin అని చెప్పేసి అంటాం. This is nothing but the inverse of power supply pin. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై పిన్ అంటే ఏంటి, మనకి అక్కడ పవర్ సప్లై అనేది ఏమీ ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టేటస్ పిన్. ఈ స్టేటస్ పిన్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇది అవుట్పుట్ పిన్. ఈ స్టేటస్ పిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ పిన్. ఈ అవుట్పుట్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. స్టేటస్ పిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద 2 టైప్స్.
అంటే ఇది అవుట్పుట్ పిన్. ఆ 2 టైప్స్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ హై పిన్, అవుట్పుట్ లో పిన్. అవుట్పుట్ హై అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అవుట్పుట్ హై ఈస్ గివెన్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఈ సర్క్యూట్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లో అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆటో కాన్ఫిగర్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ as అవుట్పుట్ లో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పొలారిటీ. ఈ పొలారిటీ పిన్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద హై పాజిటివ్ ఇన్పుట్. పొలారిటీ పిన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద హై పాజిటివ్ ఇన్పుట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓవర్రేంజ్ పిన్. ఈ ఓవర్రేంజ్ పిన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి హై ఇన్పుట్ జనరేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఓవర్రేంజ్ పిన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అనేది హై జనరేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఓవర్రేంజ్ పిన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ B1 నుంచి B12 దాకా ఏంటి అంటే మనకి డేటా బిట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ data bits pins. B1 to B12 are referred as the data bits pins. అయితే దీంట్లో B1 having the least significant it is nothing but it is a least significant bit and it is nothing but the most significant bit. మనకి B1 to B12 అనేవి డేటా బిట్ పిన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. B1 కి ఏంటి అంటే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది, B12 కి ఏంటి అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ గ్రౌండ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. గ్రౌండ్ అంటే నథింగ్ బట్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై. అంటే ఏముంటుందో దాంట్లో పవర్ సప్లై అనేది. నెక్స్ట్ స్టేటస్ పిన్ ఇదేంటంటే అవుట్పుట్ పిన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ అవుట్పుట్ పిన్. ఈ అవుట్పుట్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అవుట్పుట్ హై, అవుట్పుట్ లో. అవుట్పుట్ హై ఈస్ given when the during of the integration and output low is given during the auto configuration and polarity is nothing but the it is used for the high positive input and overrange is nothing but it is used in the overrange of the input. అంటే ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓవర్ అవుతుందో ఇన్పుట్ అనేది అప్పుడు ఇస్తాం. నెక్స్ట్ డేటా బిట్స్ పిన్స్ B1 నుంచి B12 దాకా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డేటా బిట్స్ పిన్స్. ఈ బిట్స్ లో మనకి B1 అనేది లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది, B12 హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఈ బిట్స్ అనేవి కూడా మనకి ఏంటంటే డేటాని ప్రాసెస్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. డేటాని ప్రాసెస్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ పిన్స్. మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ డేటా వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ డేటా అనేది దీని నుంచి మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ డేటా ఏదైతే వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ డేటాని మనం దీని నుంచి డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ పిన్. ఈ టెస్ట్ పిన్ అంటే ఏంటి అంటే దీంట్లో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఈ టెస్ట్ పిన్ అనేది ఇన్పుట్ పిన్. Test pin is nothing but it is an input pin. In this input pin, it is of 2 types, input high and input low. Input high అనేది ఎప్పుడు ట్రీట్ చేస్తామంటే నార్మల్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో దీంట్లో ఆ నార్మల్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఇన్పుట్ హై అనేది ట్రీట్ చేస్తాం. అంటే ఇన్పుట్ హై ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద నార్మల్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇన్పుట్ లో ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ హై. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుందో అప్పుడు ఇన్పుట్ లో అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ టెస్ట్ పిన్ ఈజ్ ఎ ఇన్పుట్ పిన్. ఈ ఇన్పుట్ పిన్ లో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ హై, ఇన్పుట్ లో. ఇన్పుట్ హై అనేది మనకి నార్మల్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు, ఇన్పుట్ లో అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడైతే హై అవుతుందో అప్పుడు ఈ పిన్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ LBEN బార్. LBEN బార్ అంటే ఏంటంటే లో బైట్ ఎనేబుల్ పిన్. దిస్ ఈజ్ ఏ లో బైట్ ఎనేబుల్ పిన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లో బైట్ ఎనేబుల్ పిన్. బై యూజింగ్ దిస్ పిన్, పిన్ 20 and pin 21 are in the lower order bytes. అంటే ఈ పిన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం 20th పిన్ ఏదైతే ఉందో అట్ ద సేమ్ టైం 21 పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లోయర్ ఆర్డర్ బైట్ పిన్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ 2 పిన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లోయర్ ఆర్డర్ బైట్ పిన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ గివ్స్ ద లోయర్ ఆర్డర్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ఈ లో బైట్ ఎనేబుల్ పిన్ అనేది మనకి లోయర్ ఆర్డర్ అవుట్పుట్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ దాకా అంటే అప్ టు B1 to B8 దాకా. B1 to B8. These are treated as lower order byte pins, LB pins. These are treated as lower order byte pins. B1 to B8 are treated as lower order byte pins. And next one వచ్చేసరికి HBEN bar. అంటే ఏంటి? హై బైట్ ఎనేబుల్ పిన్. LBEN అంటే లో బైట్ ఎనేబుల్, HBEN అంటే హై బైట్ ఎనేబుల్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇట్ గివ్స్ ద B9 to B12 pins. It gives the B9 to B12 as higher order byte pins. మనకి ఈ లోయర్ ఆర్డర్ బైట్ అంటేనేమో B1 నుంచి B8 దాకా, హైయర్ ఆర్డర్ బైట్ అంటేనేమో B9 నుంచి B12 దాకా. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హైయర్ బైట్ పిన్స్. మనకి హై బైట్ ఎనేబుల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? B9 నుంచి B12 దాకా హైయర్ ఆర్డర్ బైట్ పిన్స్ గా ఎనేబుల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ దోస్ పిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి CER లోడ్ పిన్.
this CEOI load pin is nothing but the chip enable load pin. This is nothing but the chip enable load pin. This chip enable load pin serves as the master output enable pin. అంటే ఈ చిప్ ఎనేబుల్ పిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మాస్టర్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది, ఆ పిన్ ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఈ చిప్ ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ B1 నుంచి B12 దాకా అట్ ద సేమ్ టైం పొలారిటీ అనే పిన్ కానీ అలానే ఓవోఎంజ్ అనే పిన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ డిజేబుల్డ్ పిన్స్ హియర్. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ పిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందో ఈ పిన్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు పొలారిటీ దగ్గర నుంచి మనకి B1 దాకా ఈ పిన్స్ అనేవి డిజేబుల్ అయిపోతాయి. ఏవైతే ఈ పిన్స్ ఉన్నాయో ఆ పిన్స్ మొత్తం మనకి డిజేబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మోడ్ పిన్. ఈ మోడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ లో పిన్ అమ్మ. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ లో పిన్. ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆపరేషన్ ని ఇమీడియట్ గా హ్యాండ్ షేక్ మోడ్ లోకి చేంజ్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆపరేషన్ ని హ్యాండ్ షేక్ మోడ్ లోకి ఇమీడియట్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి OSC ఇన్ పిన్. ఈ OSC ఇన్ పిన్ అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్. ఈ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఈ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్ ని యూజ్ చేసుకొని క్లాక్ అనేది శాంపుల్ అవుతుంది. బై యూజింగ్ దిస్ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్ హియర్ క్లాక్ విల్ బి శాంపుల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్. అంటే ఆ క్లాక్ అనేది ఇన్పుట్ లాగా శాంపిల్ అవుతుంది ఈ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ పిన్ ని యూజ్ చేసుకొని. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆసిలేషన్ అవుట్పుట్ పిన్. OSC అవుట్ అంటే ఆసిలేషన్ అవుట్పుట్ పిన్. ఇక్కడ కూడా మనకి క్లాక్ అనేది శాంపుల్ అవుతుంది, బట్ అవుట్పుట్ లాగా శాంపుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ లాగా శాంపుల్ అవుతుంది. అంటే మనకి క్లాక్ సిగ్నల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఈ రెండు పిన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని. కానీ దీంట్లో ఇన్పుట్ లా జనరేట్ అవుతాయి, దీంట్లో వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ లా జనరేట్ అవుతాయి. ఆసిలేషన్ అవుట్పుట్ అంటే క్లాక్ అనేది అవుట్పుట్ గా శాంపిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆసిలేషన్ ఇన్పుట్ అంటే క్లాక్ అనేది ఇన్పుట్ గా శాంపుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆసిలేషన్ సెలెక్ట్ పిన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ ఆసిలేషన్ సెలెక్ట్ పిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఏవైతే OSC ఇన్, OSC అవుట్, BUF OSC అని చెప్పేసి పిన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మనకి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆసిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే క్లాక్ అనేది శాంపుల్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ పిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందో ఆ పిన్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ శాంపుల్ అవుతాయి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. ఇవన్నీ కూడా మనకి శాంపుల్ అవుతాయి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి BUF OSC పిన్. ఈ BUF OSC పిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బఫర్డ్ ఆసిలేషన్ అవుట్పుట్ పిన్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే ఏవైతే శాంపుల్స్ ఉన్నాయో ఆ శాంపుల్స్ అనేవి మనకి బఫర్ అయ్యి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఏవైతే మనకి శాంపుల్స్ ఉన్నాయో ఆ శాంపుల్స్ అనేవి బఫర్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రన్ అండ్ హోల్డ్ బై పిన్. రన్ ఆర్ హోల్డ్ బై పిన్ ఉంది కదా, దిస్ పిన్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ హై పిన్ అండ్ ఇన్పుట్ లో పిన్. ఈ పిన్ ని మనం ఇన్పుట్ హై పిన్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇన్పుట్ లో పిన్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ హై పిన్ గా యూజ్ చేసుకున్నామంటే దీంట్లో క్లాక్ పల్సెస్ అనేవి ఎట్ ఏ టైం 192 జనరేట్ అవుతాయి. ఇన్పుట్ హై పిన్ గా యూజ్ చేసుకుంటే క్లాక్ పల్సెస్ అనేవి ఎట్ ఏ టైం అంటే కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఆ క్లాక్ పల్సెస్ లో మనకి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే 192 క్లాక్ పల్సెస్ ఎట్ ఏ టైం జరుగుతుంది. అన్ని క్లాక్ పల్సెస్ మనకి కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. అన్ని క్లాక్ పల్సెస్ మనకి కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కన్వర్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ లో అయినప్పుడు మనకి కన్వర్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెండ్ పిన్. ఈ సెండ్ పిన్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెండ్ ద డేటా ఆర్ రిసీవ్ ద డేటా బై యూజింగ్ దిస్ బిట్స్ పిన్స్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెండ్ ద డేటా ఆర్ రిసీవ్ ద డేటా బై యూజింగ్ దిస్ బిట్స్ పిన్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే హ్యాండ్ షేకింగ్ మోడ్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ తోటి యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. బై యూజింగ్ దిస్ సెండ్ పిన్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ తోటి మనకి హ్యాండ్ షేకింగ్ మోడ్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు, యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ షేకింగ్ మోడ్ అనేది ఈ సెండ్ పిన్ ని యూజ్ చేసుకుని యాక్టివేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ 5 volts అనేది ఉండాలి. పవర్ సప్లై ఏదైతే ఉందో ఆ పవర్ సప్లై అనేది ఇక్కడ 5 volts అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ V మైనస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నెగిటివ్ సప్లై పిన్. V మైనస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నెగిటివ్ సప్లై పిన్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి -5 volts ఆఫ్ నెగిటివ్ పవర్ సప్లై విల్ బి జనరేటెడ్ హియర్. ఇది ట్రీటెడ్ యాజ్ ద నెగిటివ్ పవర్ సప్లై పిన్. ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ సప్లై అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ అవుట్పుట్ పిన్. ఈ రిఫరెన్స్ అవుట్పుట్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ పిన్.
this is nothing but the reference output voltage pin. దీంట్లో మనకి 2.88 voltage అనేది జనరేట్ అవుతుంది by using this reference output pin. Here in this operation it will generate nearly 2.88 volts. It will generate nearly 2.88 volts. Next, buffer pin. BUF is nothing but the buffer pin. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది యాంప్లిఫై అవుతుంది. ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది యాంప్లిఫై అవుతుంది. AZ pin is nothing but the auto geo pin. AZ pin is nothing but the auto geo pin. ఈ ఆటో జియో పిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయినప్పుడు ఆటో జియో నోడ్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి అన్నాం. స్టేటస్ పిన్ అనేది లో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అలా ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అయినప్పుడు మనకి జియో నోడ్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ దిస్ ఆటో జియో పిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ INT పిన్ is nothing but the integrator pin. ఈ ఇంటిగ్రేటర్ ఏంటంటే ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది మనకి. బై యూజింగ్ దిస్ పిన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్. నెక్స్ట్ కామన్ పిన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అనలాగ్ కామన్ పిన్. ఎప్పుడైతే మనకి ఆటో జియో మోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు కామన్ పిన్ అనేది కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆటో జియో మోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి అనలాగ్ పిన్ ఈ కామన్ పిన్ అనేది కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ లో పిన్ is nothing but the input low pin and in high pin is nothing but the input high pin. ఈ ఇన్పుట్ హై పిన్ ఇన్పుట్ లో పిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు పిన్స్ కూడా మనకి దీంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. అంటే డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్ లేకపోతే డిఫరెన్షియల్ ఫేసెస్ ని ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఫేసెస్ అని చెప్పేసి. ఎప్పుడైతే ఆ డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ 2 పిన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఎప్పుడైతే మనం దీంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఫీచర్ ఏంటి, డిఫరెన్షియల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఫేసెస్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ లో పిన్ ని ఇన్పుట్ హై పిన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ పిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి IEF పిన్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ పిన్. ఈ రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ పిన్ అనేది ఏంటి అంటే పాజిటివ్ ఇన్పుట్ పిన్ అని చెప్పేసి అంటాం. IEF ఇన్పుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ పిన్. నెక్స్ట్ వన్ IEF క్యాప్లెస్ పిన్. ఇదేంటి అంటే రిఫరెన్స్ కెపాసిటర్ పిన్. ఇది కూడా ఏంటి అంటే రిఫరెన్స్ కెపాసిటర్ పిన్, కాకపోతే ఇది ఏంటంటే పాజిటివ్ పిన్, ఇది నెగిటివ్ పిన్. దీస్ టూ ఆర్ ద రిఫరెన్స్ కెపాసిటర్ పిన్స్, కాకపోతే ఇది పాజిటివ్ వేలో ఉంటుంది, ఇది నెగిటివ్ వేలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ఇన్ మైనస్ అంటే ఇన్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఇది ఏంటి డిఫరెన్షియల్ రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ నెగిటివ్. ఈ పిన్ అనేది డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ పిన్, డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ నెగిటివ్ పిన్, డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ నెగిటివ్ పిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ V ప్లస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ 40th పిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ V ప్లస్ పిన్. ఈ V ప్లస్ పిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ సప్లై పిన్. మనకి ఈ ICL 7109 ఆపరేట్ అవ్వాలి అంటే +5 volts కావాలి. ఆ +5 volts ని జనరేట్ చేసేది ఈ V ప్లస్ పిన్. నథింగ్ బట్ ఇదేంటి అంటే VCC పిన్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద VCC పిన్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఏదైతే ఈ ICL 7109 ఉందో ఈ దీంట్లో ఏదైనా కానీ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వడానికి మనకు కావాల్సింది 5 volts. ఆ 5 volts కావాలి అంటే మనకి ఈ V ప్లస్ పిన్ అనేది పవర్ సప్లై గా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ VCC పిన్. So this is the pin configuration of the ICL 7109. అంటే nothing but dual slow point integrating type of ADC, analog to digital converter. దీంట్లో మేజర్ గా డేటా బిట్స్ అనే ఒకటి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇన్పుట్ హై ఇన్పుట్ లో అంటే డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్, అట్ ద సేమ్ టైం రిఫరెన్స్ కెపాసిటివ్ పాజిటివ్, కెపాసిటివ్ నెగిటివ్ పిన్స్, ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే ఇదేంటంటే 12-bit ADC. మేజర్ గా మనం 12-bit ADC లో యూజ్ చేసేది 7109 అండ్ 7109 HLP. ఈ రెండింటిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. కాకపోతే ఏంటి అంటే మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో ఆపరేషన్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. కానీ మనకి ఏదైతే డిజిటల్ అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ డిజిటల్ అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది, అంటే ఇంచుమించుగా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ICL 7109. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఎనీవన్?